আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমি আহমেদ হোসেন শাহিন, জয়যাত্রা কানাডা টাইমস, ক্যালগারি, কানাডা থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা। আজকে আমরা আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের কিছু বিষয় নিয়ে। আজকের বিষয়টি হচ্ছে ব্যাক টু স্কুল ডিসকাশন, যেখানে টিচার্স ভার্সেস প্যারেন্টসরা আজকে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন। আমাদের এখানে সকলেই, আমি সহ সকল প্যারেন্টসরা যারা আছেন সবাই চিন্তিত যে তাদের বাচ্চারা কিভাবে এই আগামী সপ্তাহে স্কুলে ফেরত যাচ্ছে, কিভাবে বাচ্চারা এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে সুস্থ থাকবে। প্রতিটি অভিভাবক এই নিয়ে চিন্তিত। আমাদের সমগ্র কানাডাতেই আজকে একটি বিষয়ই আলোচিত হচ্ছে প্রতিটি ঘরে ঘরে, যে বাচ্চা কি ঘর থেকে ক্লাস করবে নাকি স্কুলে গিয়ে ক্লাস করবে। আজকে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের ক্যালগারিতে অভিভাবক যারা আছেন ওনাদের রিপ্রেজেন্ট করবেন একজন, এবং আমাদের সাথে যুক্ত হবেন টরন্টো থেকে আরেক অভিভাবক। আমি শীঘ্রই এখন সবার সাথে আমরা পরিচিত হব। আমাদের সাথে আরো থাকবেন মাউন্ট রয়্যাল ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং ইস্ট ওয়েস্ট কলেজের ডাইরেক্টর এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট। আপনাদের সকলকে আমার অভিনন্দন এবং আমাদের আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা যুক্ত আছেন সকলকেই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের সাথে আজকে আরো যুক্ত আছেন আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে কানাডাতে প্রথম যে একজন বাঙালি মেম্বার অফ দি প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে যুক্ত হয়েছেন, উনি হচ্ছেন ডলি বেগম। আমরা খুব শীঘ্রই সকলের সাথে পরিচিত হব। আমরা এই কোভিড-19 কানাডা যথেষ্টভাবে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে এখন পর্যন্ত খুবই ভালো অবস্থানে আছি, কিন্তু তারপরেও এই গ্রীষ্মের ছুটিতে অনেকেই আমরা দেখছি যে কোনো প্রভিন্সে আবারও এই প্যান্ডেমিকের হার কিছুটা, ইনফেকশনের রেট বেড়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা সকলেই আজকের যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ আলী আশরাফ লস্কর। He moved to Canada from Bangladesh in 2013. He is the co-founder, director, and vice president of East West College of Business and Technology, Calgary, Brooks, and Edmonton. Lashkar is internationally educated physician and had worked in Alberta Health Services Tissue Program and research coordinator, Department of Family Medicine, University of Calgary. Lashkar is serving as the board of chair of Alberta International Medical Graduate Association since 2015. He is a community activist and an avid supporter of meaningful community engagement, as he believes that these initiatives will lead to the community empowerment. He is father of one kid. আমাদের সাথে আরো আছেন Dr. Tasfeen Hussain. Dr. Tasfeen Hussain, he teaches at Mount Royal University in the Accounting and Finance Department. He has completed his PhD in Finance from Queen's University. He also holds an MSc degree in Finance from Queen's University and MBA degree from University of Wisconsin. Tasfeen has extensive background in teaching finance-related courses. His research interests include empirical corporate finance in general, debt issuance and heterogeneity, creditor monitoring, corporate governance, corporate fraud, and fintech in particular. Also, he has recently got funding from CPA Alberta to start 2 research projects related to COVID. He is father of one kid. আমাদের সাথে আছেন টরন্টো থেকে লুবানা আহমেদ। Dr. Lubana Ahmed is a senior health manager with 25 years experience in designing, managing, and implementing health sector programs in developing countries in Asia and Africa. She currently holds the position of Project Director Health Services at Cohort International Incorporation, Ottawa, Canada. Previously, Dr. Ahmed worked in various positions in UNICEF, USAID, World Health Organization, Save the Children USA, and Ministry of Health, Bangladesh. Her current work contributes to Canadian national policy analysis and strategic planning for health system strengthening and improvement of maternal, newborn, and child health in developing countries.
Dr. Ahmed is a medical doctor by training and has a master in public health. She is mother of 2 boys. আমাদের সাথে আরো অভিভাবক আছেন ক্যালগারি থেকে শামিমা নার্গিস, মাস্টার্স ইন অ্যানথ্রোপোলজি ফ্রম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ. At present, she is working at Calgary energy sector. She is mother of 2 kids. আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছেন ডলি বেগম. আমরা বাঙালি কমিউনিটিতে যাকে নিয়ে গর্বিত, আমাদের বাংলাদেশ যাকে নিয়ে গর্বিত, আমাদের প্রথম বাঙালি যিনি মেম্বার অফ দি প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে রিপ্রেজেন্ট করছেন আমাদের সমগ্র কানাডা থেকে, সমগ্র কানাডার বাঙালিকে একজন ঐতিহ্যে আমাদেরকে নিয়ে আসছে, আমাদের বাঙালির মুখকে উজ্জ্বল করেছেন ডলি বেগম. Dolly Begum is the Ontario NDP member of Provincial Parliament of Scarborough Southwest. She moved to Canada as a child with her parents and younger brother and has lived in Scarborough most of her life. Dolly was the chief coordinator of the province-wide Keep Hydro public campaign that successfully stopped the privatization of Toronto Hydro and Wasaga distribution. She is the former co-chair of the Scarborough Health Coalition and vice chair of Wardenwood's Community Center. She worked hard to make lives better for the people of the Scarborough. Dolly is a graduate of University of Toronto and has a master's in development administration and planning from University College London. She was elected to the Ontario legislature in June 2018 and the first Canadian Bangladeshi origin to hold elected office at any level in Canada. At Queensburg, Dolly is the official opposition critic for early learning and childcare and also serves Deputy Whip. Welcome to everyone of today's talk show to the COVID-19 pandemic, back to school discussion, teachers and versus parents. আমি প্রথমেই চলে যেতে চাচ্ছি আমাদের যে অভিভাবক আছেন ডক্টর লুবানা আহমেদ এন্ড শামিমা নার্গিস. আমি শামিমা নার্গিসকে অনুরোধ করব যে আপনি আপনার যে একটি চিন্তা আছে বর্তমানে যে আপনার আমাদের সকলের যে সন্তানেরা যারা আছেন তারা স্কুলে ফেরত যাচ্ছেন, এই বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করছেন বা আপনার আশেপাশে যারা অন্যান্য যারা অভিভাবক যারা আছেন তাদের মতামতটা কি আপনি যদি আমাদের সাথে তুলে ধরেন. ধন্যবাদ. আসসালামু আলাইকুম. আসলে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আহমেদ হোসেন শাহিন ভাইকে এবং জয়যাত্রা টেলিভিশনকে এত সুন্দর একটা টপিকস আজকে নিয়ে আসবার জন্য, যেটা নিয়ে আমরা বেশ কয়েক উইক ধরে আমরা সব প্যারেন্টসটা অনেক ওরিড এবং সবাই কনফিউজ আছি যে কি করব, বাচ্চাদের স্কুল পাঠাবো নাকি, যেহেতু এখানে দুটো অপশন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে প্যারেন্টসটা চুজ করতে পারবেন. সো আমরা অনেকেই ভাবছি যে আচ্ছা স্কুলে বাচ্চারা যেতে চাচ্ছে বিকজ অফ তারা অনেকদিন ধরে বাসায় থাকায় তারা স্কুলে যেতে ইন্টারেস্টেড, বাট প্যারেন্টসরা এখানে অনেক ওরিড আছেন, তারা সেফ ফিল করছেন না. এবং অনেক প্যারেন্টসের সাথে আমার ক্যালগারিতে কথা হয়েছে যারা তাদের ফিয়ার্স অ্যান্ড হোপস গুলো আমার সাথে শেয়ার করেছেন এবং তারা মনে করছেন যে আসলে তারা বাচ্চাদেরকে হয়তো বা রেজিস্টার করেছেন স্কুলে পাঠাবার জন্য, তারা কিন্তু তারা সেফ ফিল করছেন না, তারা সেফটি প্রোটোকলস গুলো কিভাবে স্কুলে মেইনটেইন করা হবে বা হচ্ছে এটা সম্বন্ধে তাদের কাছে এনাফ ইনফরমেশন গুলো নেই, বা প্রভিন্সিয়াল গাইডলাইন্স গুলো কিভাবে মেইনটেইন হবে এখনো আমাদের কাছে প্রপার ইনফরমেশন নেই. সো তারা যারা কাজের জন্য যেসব প্যারেন্টসকে বাইরে যেতে হচ্ছে তারা হয়তো বা বাচ্চাদেরকে স্কুলে রাখতে মানে পারবেন না, এই জন্য তারা স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে তাদের. বাট আমি পার্সোনালি আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাতে সেফ ফিল করি নাই, সো আমি তাদেরকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন অনলাইন প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি. বিকজ আমার ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো যে আমার এই অ্যাক্সেসটা আছে, আমার অফিস আমাকে অ্যালাউ করছে কাজ অনলাইনে করবার জন্য বাসা থেকে. সো আমি তো আমার বাচ্চারা ছোট হলেও ওদেরকে বাসায় রেখে অনলাইন প্রোগ্রামে দিচ্ছি. বাট অনেক প্যারেন্টস এই সুযোগটা না থাকায় তাদেরকে স্কুলে বাচ্চাদেরকে সেন্ড করতে হচ্ছে, বাট স্টিল তারা অনেক ওরিড, তারা বুঝতে পারছে না যে বাসে কিভাবে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা করা হবে এবং হোল ডে তাদের ছোট ছোট বাচ্চারা কিভাবে মাস্ক পরবে এটা নিয়ে তারা ভীষণ ওরিড. আমার কিছু প্যারেন্টস আমার ফ্রেন্ডসরা কথা বলেছেন যে তারা চেষ্টা করছেন তাদের মানে তাদের স্কুল এসেনশিয়াল হিসেবে এবার শপিং এ মেইনলি থাকছে মাস্ক বাইং এবং বাচ্চাদের বিভিন্ন রকম মাস্ক তারা বাই করার চেষ্টা করছেন, বাসায় তাদেরকে প্র্যাকটিস করাচ্ছে. এটা আমার কাছে আসলে
অনেকটাই মানে অনেক ডিফারেন্ট এই ইয়ারে বাচ্চাদের জন্য স্কুল রিওপেনিংটা অনেক হার্ড হবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। এবং আমরা যারা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছি আমাদের বাচ্চাদেরকে, তারাও যে আমরা এনাফ ইনফরমেশন পেয়েছি এটা কিন্তু নয়। আমরা আসলে কি বলবো, আমরা বিক্ষিপ্ত কিছু ইমেল পেয়েছি যে হ্যাঁ এভাবে যারা ইন পার্সন যাচ্ছে তারা 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করছে, বা যারা অনলাইনে যাবে এটা সেপ্টেম্বর 8 থেকে তাদের ক্লাসটা শুরু হবে। বাট সেপ্টেম্বর 14 এর আগে কোনো ইনস্ট্রাক্টর তেমন ভাবে কাউকে এখন পর্যন্ত করা হয়নি। আমি যতদূর জেনেছি ইমেলের মাধ্যমে যে সেপ্টেম্বর 14 থেকে তারা ইনস্ট্রাক্টর পাবে, বাট মোস্টলি আমাদের প্যারেন্টসদেরকে বাচ্চাদেরকে হেল্প করতে হবে, তাদের অ্যাসাইনমেন্ট করতে, হোমওয়ার্ক করতে হেল্প করতে হবে। বাট আমার আসলে আমাদের স্টিল আমরা ওরিড যে আমরা আসলে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, সো আমরা কতটা টিচাররা অনলাইনে তাদেরকে বাচ্চাদেরকে কতটা হেল্প করবে বা আমরা কতটা হেল্প করতে পারবো, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসলে ওরিড। তারপরে আমার বাচ্চাদেরকে আমি আসলে দিয়েছি অনলাইন এই কারণেই যে তাদের বাসে যেতে হয়, আমার 2 বাচ্চাকে বাসে যেতে হয়, এবং বাসে এটা কিভাবে সেফটিটা মেনটেন করা হবে আই এম নট শিওর। সেজন্য আমার স্কুলের হোল ডে তারা কিভাবে মাস্কটা রাখবে সব কারণ চিন্তা করেই আসলে তাদেরকে অনলাইনে করেছি। বাট স্টিল আমি আশা করব যে এই বিষয়গুলো আজকে আলোচনায় আসবে, এবং আমাদের প্যারেন্টসরা, ক্যালগারি প্যারেন্টসরা যারা আমাদের সাথে লাইভে আছেন অনেকেই তাদের সাথে আমার তাদের ফিয়ার্স গুলো এবং হোপস গুলো যারা শেয়ার করেছেন, তাদের কোয়েশ্চেন গুলো শেয়ার করেছেন, এগুলো আলোচনায় আজকে আসবে। এবং আপনার এখানে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা আছেন এবং মাননীয় এমপিপি আছেন, আমরা খুব সৌভাগ্যবান তাদেরকে পেয়ে এখানে। আমরা আশা করব এই বিষয়গুলো তারা একটু আমাদেরকে ডিটেলস বলবেন, যাতে আমরা প্যারেন্টসটা কিছুটা উপকৃত হব, এবং হয়তোবা আমাদের যেই ফিয়ার্স গুলো কাজ করছে এগুলো হয়তোবা থেকে আমরা একটু হয়তোবা স্বস্তি পাবো, এতটুকু মনে করছি। এবং আরেকটা বিষয় যেটা আমার কাছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে, যে আমার একটা বাচ্চা চার্টার স্কুলে যায়, আরেকটা বাচ্চা যায় পাবলিক স্কুলে। এক্ষেত্রে আমি এই জায়গাটা একটু ফোকাস করতে চাই, কারণেই যে আমি দেখেছি দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন পাবলিক অর চার্টার স্কুল অ্যান্ড মানে প্রাইভেট স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে। কারণ আমরা চার্টার স্কুল থেকে অনেক প্যারেন্ট টিচার মিটিং পেয়েছি এবং বেশ কিছু গাইডলাইন্স আমাদেরকে বলা হয়েছে তারা কিভাবে প্ল্যানিং গুলো করেছে, বাট পাবলিক স্কুলের ক্ষেত্রে এতটা পাইনি, মানে খুবই কম ইনফরমেশন পেয়েছি। সো এই বিষয়গুলো আজকের আলোচনা আসলে আমরা খুবই উপকৃত হব। আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না, তবে আমার কিছু আমি আবার আপনার কাছে চলে আসব। আমি এখন আসলে আপনি যে কোশ্চেনটা বলেছেন যে আসলে চার্টার্ড স্কুল এবং পাবলিক স্কুলে there is some difference between actually reopening and back to the school program. আমিও শুনেছি যে কিছু কিছু গার্ডিয়ান বলেছে যে চার্টার্ড স্কুলে ওরা কিছুটা জুম মিটিং করেছে প্যারেন্টসদের সাথে, বাট পাবলিক স্কুলে ইট ওয়াজ নট অ্যাভেলেবল, অ্যাকচুয়ালি নট অল ইমেল ইনফরমেশন ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাডিকুয়েট ফর দি প্যারেন্টস। তো আমি এখন জানতে চাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ডক্টর আলী আশরাফ লস্কর and ডক্টর তাসমিন হোসেন। আপনারা কেউ যদি এই কোশ্চেনটা যদি উত্তর দেন যে আসলে কেন পাবলিক স্কুল এন্ড চার্টার্ড স্কুলের মধ্যে এই ডিফারেন্সটা হলো, যে বাচ্চারা স্কুলে ফেরত যাচ্ছে, কারোর সাথে প্যারেন্টসরা ভালো কমিউনিকেট করেছে, আবার পাবলিক স্কুল থেকে কমিউনিকেট করা হয়নি। এই ডিফারেন্সটা কেন হয়েছে, অভিভাবকদের মধ্যে এটা কেন আসলো, একটু যদি কেউ ডক্টর আশরাফ অথবা ডক্টর তাসমিন যদি বলেন। ডক্টর আশরাফ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ধন্যবাদ আহমেদ হোসেন শাহিন এবং জয়যাত্রা টিভিকে আমাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সহ আলোচকদের এবং যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন। শারমিনা নার্গিস আপা উনি সুন্দর একটি কিছু প্রশ্ন এখানে রেজ করেছেন। প্রথমে আমি একটু বলতে চাই যে অফকোর্স আমরা জানি, সবাই জানি যে কোভিড-19 এটা একটা স্ট্রেঞ্জ ক্রাইসিস। এটা সম্পর্কে আমরা আগে থেকে যারা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আছেন বা সরকারি পর্যায়ে হোক, যে কোনো পর্যায়ে হোক, এটা সম্পর্কে প্রথমে কোনো ধারণাই ছিল না। তো আস্তে আস্তে এই ধারণা থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে এখন একটা পর্যায়ে এসেছি। এবং শুরুতেই আহমেদ শাহিন আপনি উল্লেখ করেছেন যে কানাডা ইন কম্পারিজন টু আদার কান্ট্রিজ আমরা খুব ভালো অবস্থানে আছি। এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন নার্গিস আপনি তুলেছেন। প্রথমত বলেছেন প্রপার ইনফরমেশন অ্যাবাউট কোভিড-19, যা গাইডলাইন সম্পর্কে আমাদের গার্জিয়ানরা অবহিত নয়।
এটা হতে পারে, কিন্তু আমি যদি এখানে একটু বলি যে আমি একটা প্রাইভেট স্কুল সাথে জড়িত। সো আমরা যে জিনিসগুলো করেছি সেটা আমি যদি কিছু বলি আপনাদেরকে। আর সিবিএ যেটা করেছে, প্রথমে আমরা যদি একটু কম্পেয়ার করি যে চার্টার স্কুল, সিবিই স্কুল, দ্যাট ইজ ক্যালগরি বোর্ড অফ এডুকেশন, এবং প্রাইভেট ক্যারিয়ার কলেজ বা প্রাইভেট স্কুল, আপনারা যদি দেখেন সিবিএ তে প্রায় 125 অলমোস্ট 126,000 স্টুডেন্টস আছে আমাদের এই ক্যালগরি বোর্ড অফ এডুকেশন পাবলিক স্কুলগুলোতে। এটা আমি 2019 এর যে ডেটাবেস সেখান থেকে বলছি। প্রায় স্কুল আছে 246 পাবলিক স্কুল আছে। আর চার্টার স্কুল যদি আমি বলি, টোটাল আলবার্টাতে আছে এই মুহূর্তে হয়তো 13 to 14 স্কুল, আর টোটাল নাম্বার অফ ইন ক্যালগরি মেবি লেস দেন দ্যাট 4-5 স্কুলস ইন ক্যালগরি। তো বোর্ড অফ স্কুল যেটা করেছে, আমি যেটা দেখেছি যে তারা কোভিড-19 যে গাইডলাইন সেটা তারা টাইম টু টাইম আপডেট করেছে। প্রথমত ধরেন তারা জুনে আপডেট করেছে, জুলাইতে আপডেট করেছে, সর্বশেষ আপডেট করেছে অগস্ট 20-তে। লাস্ট উইকে তারা আপডেট করেছে। তো এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা, এবং তারা শুধু তাই না, তারা বিভিন্ন ভিডিও তারা ওইখানে দিয়েছে, যে যে ডিটেলস ইনফরমেশন গুলো দিয়েছে তারা, কিভাবে হেলথ মেজারমেন্ট নিতে হবে, লাইক হ্যান্ড ওয়াশিং, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক কিভাবে ইউজ করতে হবে, তারপরে তারা একটা ডেইলি স্ক্রিনিং সিস্টেম রেখেছে, সিক হলে কি করতে হবে ইত্যাদি ডিটেলস তারা এখানে দিয়েছে ওয়েবসাইটে এবং ভিডিওগুলো। তারপরে ফিজিক্যাল সেট অফ স্কুল, সেখানেও তারা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছে যে ফিজিক্যাল সেট আপটা কিরকম হবে স্কুলে। তারপরে ক্লিনিং মেজারমেন্টস কিভাবে হবে, ডেইলি অপারেশনস অফ স্কুল, সেটাকে তারা ওখানে ফোকাস করেছে। আপনি বলেছেন ট্রান্সপোর্টেশন, এইগুলো সেখানে সুন্দরভাবে তারা উল্লেখ করেছে। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে যে প্রবলেমটা হয়েছে, হয়তোবা আমাদের ভাষাগত, যেহেতু আমাদের ইংলিশ ইজ দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইয়েস অলসো, আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা হয়তো ভাষাগত অথবা সিবিএ থেকে যে ইমেল গুলো পাঠিয়েছে সেগুলো হয়তো কাজের চাপে হোক বা যে কোনো কারণে হোক আমরা হয়তো ফলো করতে পারি নাই। তো এই জিনিসগুলো হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছে যে আমি যখন আমার মেয়েও যেহেতু স্কুলে যাচ্ছে, সো আমি এই জিনিসগুলা ফলো করার চেষ্টা করেছি, দেখার সুযোগ করে চেষ্টা করেছি। এবং যেহেতু আমার একটা স্কুল আছে, আমার ওইখানে স্টুডেন্ট আসছে, সেখানে আমাকে হয়তো বেশি ফোকাস করতে হয়েছে বলে আমার জানার সুযোগ হয়েছে। এখানে একটা জিনিস হয়তো উল্লেখ করার মতো যে এই যে হেলথ যে গাইডলাইনস যেটা আছে, সিবি স্কুল থেকে দেওয়া হয়েছে, তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে বা আমাদেরকে ইমেল করেছে, এবং আমি দেখেছি সেখানে অন্তত 8টি ভাষা, এবং ভিডিওগুলো হলো 8টি ভাষা, এবং যেই ডিটেলস ইনফরমেশন তার ওয়েবসাইটে দিয়েছে, তারা সেখানে অন্তত 12 থেকে 14টি ভাষায় তারা ওইখানে দিয়েছে। আনফরচুনেটলি আমাদের বাংলা ভাষা ওইখানে নেই। তাহলে আমার মনে হয় এখন আমাদের বাংলাদেশি বা বাঙালিদের এখানে এই ব্যাপারে কাজ করা উচিত। আমার সিবিএ স্কুল অফ বোর্ড অফ ক্যালগরি স্কুল, তাদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত আমাদের। তারপর আমাদের সিটি ক্যালগরি, তাদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত যে আমাদের এই ইনফরমেশন গুলাকে আমাদের ভাষায়, বাংলা ভাষায় কিভাবে প্রমোট করা যায়। এই ব্যাপারে মনে হয় আমাদের কমিউনিটি থেকে আমরা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি। ধন্যবাদ ডক্টর লস্কর আপনার গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনের জন্য। আমি এখন চলে যাচ্ছি আমাদের মাননীয় এমপিপি ডলি বেগমের কাছে। অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমরা জানতে চাচ্ছি যে ডক্টর লস্কর যে কথাটি বলেছেন যে আসলে আমাদের এই স্কুলের কারিকুলাম থেকে অনেক ইমেল আসছেন বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে, আমাদের এখানে আসছেন, আমাদের কিন্তু বাংলা ভাষায় আমাদের অভিভাবকরা কোনো ইমেল পায়নি এবং ওদের সাথে কোনো রকম কমিউনিকেট করা হয়নি। তো ডক্টর আশরাফের যে আসলে যে এই যে একটা পয়েন্ট, আপনি একটু কাইন্ডলি কি বলবেন যে অন্টারিওতে আপনি আসলে কি দেখছেন? আপনারা অন্টারিও থেকে স্কুল থেকে কি বাচ্চাদেরকে বা অভিভাবকদেরকে বাংলা ভাষায় কোনো রকমের কমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্টের এই ধরনের কোনো সোর্স আছে কিনা, সেটা আমরা একটু জানতে চাচ্ছি। ডলি বেগম, থ্যাংক ইউ। Thank you so much.
Good morning, everyone. First, Joyjatra ke onek onek shubhecha. Thank you so much for having me here today and for this very important conversation. It's also an honor to join people from different backgrounds and expertise from different provinces. So it's my pleasure to join this morning and talk about this important issue. I was listening to both the speakers. And there are quite a few things that we've already discussed. I think, especially when it comes to barriers, and language is one of those barriers. What Dr. Lashkar was just talking about, it's so important, especially for a lot of immigrant parents. We know that from Toronto, from Ontario, there are parents, and I'm sure in Calgary, you're facing similar situations where you have Bangladeshi parents, and the same goes for, Pakistani or Sri Lankan, Indian, and various other, not just South Asia, but various other countries where parents feel a little distant. They don't really know what's going on with the system. They don't really know, they don't really understand if they have a choice. So going back to the idea, in terms of choosing whether to send your kids or not, if they don't understand what the safety measures are, if they don't feel comfortable, either they will just not send their kids, or they will make a decision based on their current circumstances. And we know also that there are a lot of parents who are immigrant parents, especially from our communities, who don't have that choice. Most of the parents, if they have that choice, sometimes if they don't feel safe, they won't send their kids to school. But we are seeing, especially in Toronto and in my riding, for example, in Scarborough, Southwest, we see a lot of parents who don't have that option to decide because they have to go back to work. Both the parents work, and it's not really a choice. It's more of the pressure that they have to send those kids to school. In terms of language, we have school boards here that are working with the community. And so, for example, we had the Toronto School Board, leave voicemails and then host town halls over the phone to figure out what would be the best option. Unfortunately, when it comes to language, they did not have different languages in terms of conducting those town halls or conducting those calls, which I think leaves out a huge component and continues to create that barrier. I know there are a few options in terms of statements that were released, whether it was from my office or from different political levels, where people are trying to disperse information in various languages, and that included Bengali, for example. And I think that has now become particular efforts by different boards or different political representatives or by specific institutions, rather than an one holistic approach. That's still missing, because we don't have, and I may speak for my Bangladeshi community, which is we have to really fight still for our community to have that representation. I think I feel that we have to have, there are other languages that are still available in different whenever you're seeking different ways to get that information, but Bangla is not one of those ones that across Canada, because it depends on different pockets of population. So I assume that if the community asks for it, I hope that in Calgary you'll find that same level of urgency given by the school boards. I know in Toronto there's a large population that's Bangladeshi, which will have, which are finding that difficulty, and there has been some importance in terms of dispersing information in Bengali as well. I also want to address in terms of a few things, which is about just the lack of information or just confusion in general. I think there's parents, from every single background that we have heard in my office, as well as across the province of Ontario, about the lack of information we're getting from our government. And I assume you're facing the same in Calgary as well, in terms of what the province is doing to provide safety measures, to provide enough resources, which means enough custodians for cleaning, which means enough educational workers, enough teachers,
and enough funding to make sure that the space is safe. So repurposing space so that you have enough space to do exactly what, I think it was Shamima Nargis Afa was talking about. If you have enough space between each child, if the classroom is small and you have 30 kids in that classroom, which is what we're facing in Ontario, it's not safe. And that's the difficulty we're facing right now. Another issue we had was ventilation, which was that a lot of these buildings were very, very old. And that meant that ventilation was very poor and it hadn't been repaired for decades, for many, many, many years. And now, just weeks ago, we had the government say, maybe we need to fix this. And then that comes very late, and it made a lot of parents anxious. There's a lot of confusion, a lot of worry. And that was across the board in terms of all different types of families, all different levels of income, levels of poverty that we face in different communities. So there are quite a few issues that we're facing in terms of back to school and the planning process, and as well as the dispersing of information and how we can make sure that parents feel comfortable, education workers feel comfortable sending their kids to school and educating them in those classroom spaces. Thank you, Dolibel. আমি এখন চলে যাচ্ছি, আমি just going back to Dr. Lubana Ahmed. Actually, she's in a master in public health and also with her medical background. So she's working for a long time in Canada. So I just want to know a little bit about what the parents' view from the. What do you think about this COVID-19 to back to the school program for the kids and other like in high school and elementary schools? What is actually mostly the safety thing that you are thinking that the parents will face from the next month? Thank you. Thank you, Shaheen Bhai, for inviting me, and Joyjatra TV for inviting me for this very important and timely discussion. Actually, it has been in discussion for last few weeks, like parents like me. I have a unique position. I'm a parent as well as a healthcare provider. So I actually can see the views from both sides of the story. Parents here, like I think across Canada, it's not only in Ontario or in Calgary. I think what they're facing is panic. Of course, it's an unprecedented pandemic the world has seen. So parents are panicked. Number one, they're confused with some information. Those who can read can go to online, read lots of information, but processing those for their children and coming into a confusion. And then comes the fear. Like they're also afraid of sending their kids to the school. So the panic comes from the pandemic itself, because it was a panic situation across the world, globe, Canada. Canada managed well, that's fine. But confusion comes from some information, some gaps in information, as well as like parents are thinking that, they understand the need for their kids to go to school. Like, they need to have their boys or girls go to the school, socialize with friends, have their teachers teach them, which cannot happen with online teaching sitting at home. They need to send their kids to school. So it's a confusion, but whether to send their kids to school is safe or not, that's another. So here is a big confusion for each and every parent. I think it's crossing their mind that which is better? What am I going to assess? And if I'm going to assess and make an informed decision, do I have enough information handy? As our MPP was saying that whether do we have enough information? Even if we have enough information, are we capable? Is every parent capable of understanding, processing that information that's available from government because of the language and other barriers? So এই কনফিউশনটা থেকে তারা ডিসাইড করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ইনফরমেশনটা প্রসেস করে একটা ডিসিশন নিবে, তো ডিসিশন নিলেও সেই ফিয়ারটা এসে যাচ্ছে আবার যে ওকে ফাইন, আই ডিসাইড টু সেন্ড মাই কিডস টু স্কুল। ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন ইন দ্য স্কুল? ক্লাস সাইজ গুলো কি হবে? As we know that class sizes are remaining normal, usual sizes of the school. It's not 15 or smaller size.
except for few cases Ontarioতে যেখানে সেকেন্ডারি স্কুল যেখানে ইনফেকশন রেট অনেক বেশি হাই সেখানে তারা ছোট করে দিচ্ছে ক্লাসগুলোকে their class size will be kept at 50 as I understand but elementary students দের কোনো class size এর control নাই এবং elementary up to grade 4 থেকে তো মাস্কও পরবে না so in that case how safe the kids will be number one and then if the kids are going to the school they're coming back home there are lots of elderly people staying there at home so are they bringing back infection so এই যে confusion এবং fearটা এইটা দূর করার মতন এনাফ রিসার্চও কিন্তু নাই ইনফরমেশন যেমন মা বা বাবাদের কাছে নাই এই বাচ্চাদের এফেক্ট হলে কি হবে 10 বছরের নিচে বা উপরে এদের এনাফ রিসার্চও কিন্তু এখনো কোভিড-19 এর উপরে করে উঠতে পারে না আমরা জেনারেলি জানি যে এদের ইনফেকশন রেটটা লোয়ার হয় অন্যান্য অনেক বয়সের থেকে এবং ইনফেকশন যদি হয়ও এটা লেস সিভিয়ার হয় বাট সেটা খুব এই এভিডেন্সটুকু আছে কিন্তু এইটা কতটা সবাই জানে সবাই এটা মানতে পারবে এবং এই সিচুয়েশনগুলো স্কুল দিতে পারবে লাইক ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং যদি বলেও তারা যে আমরা করব কিন্তু একটা ছোট বাচ্চাকে কিন্তু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং করারও তার গ্লাভস করানো তার হ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করা এটা রিয়েলিস্টিক্যালি কতটা পসিবল এটা কিন্তু বাবা মারা বুঝতে পারছেন যে এটা পসিবল না আসলে ওইভাবে অবজার্ভ করা ইটস অলমোস্ট ইম্পসিবল সো there is a possibility যে হবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত 2-3 দিনে আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যে কুবেক প্রভিন্সে স্কুল খুলেছে এবং 2 দিনের ভেতরেই 20 জন টিচার পজিটিভ হয়েছে তাদেরকে আইসোলেট করা হচ্ছে তো তাহলে একজন বাচ্চা যদি পজিটিভ হয় সে যখন ফিরে আসবে তার হোল ফ্যামিলি একটা আইসোলেশনে চলে যেতে হবে তার প্যারেন্টস যদি ওয়ার্কিং হয় এবং সে যদি অনেকটা ফোর্সড হয় টু স্কুলে পাঠাতে যেটা আমাদের শামীমা ভাবি বললেন সব প্রথমে যে অনেক সময় বাচ্চারা মা বাবাদের কাজের কারণেও তাদের কাজের সিচুয়েশনটা এমন যে তাদেরকে পাঠাতে হচ্ছে স্কুলে তো সে যদি সিক হয়ে ফেরত আসে বা আইসোলেশনে যেতে হয় তখন দ্য হোল ফ্যামিলি গেটস এফেক্টেড সো এই যে একটা ফিয়ার এবং এই যে সিচুয়েশনটা এটার কিন্তু আসলে তেমন কোনো সদুত্তর গভর্নমেন্টের ডকুমেন্টগুলোতে আমরা যে দেখছি তাও না বা খুঁজে পাওয়া যাবে তাও না এবং গভর্নমেন্ট যে নিজেরা ভাই বলেছেন যে অনেক ইনফরমেশন অনলাইনে আছে ভিডিও ডেমনস্ট্রেশন আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার কেসটা কি হবে এই জিনিসটা তো কেউ বলতে পারছে না এই জিনিসটা বলা সম্ভব না আসলে সো যেই কারণে এই কনফিউশনটা কিন্তু রয়েই যাবে এটা কিভাবে দূর হবে কে ডিসিশন নিবে এইরকম কংক্রিট এভিডেন্সিয়াল ডিসিশন নেওয়ার মতো প্যারেন্টসকে কিন্তু কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া যাচ্ছে না বা দিতে পারছি ধন্যবাদ ডক্টর লুবানা actually right now I just want to ask Dr. Jasmine Hussain actually what he is seeing that the difference between the high school and into the university the difference of the health safety for the students Dr. Jasmine if you can say something from your perspective thank you Sure. Thank you, Shahin bhai, আপনাকে এবং জয়যাত্রা টেলিভিশনকে এবং আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা যারা দেখছেন actually in terms of the school and university there's a big difference কারণ স্কুলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে এখনো প্রচুর ইন পার্সনে যাচ্ছে বা কেউ কেউ ডিসাইড করেছেন তাদের বাচ্চাদেরকে বাসায় রেখে পড়াবেন ইউনিভার্সিটি গুলোতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি গুলোতে pretty much 80 to 90% classes are going to be online whether it's we are talking about Queen's University or University of Calgary or University of Alberta it doesn't matter so এখানে যে জিনিসটা প্রথম থেকে সুবিধা হয়েছে যে এই জিনিসটি মোটামুটি ভাবে স্টুডেন্টরা সবাই জানতো by the end of the last semester যে যখন ফল সেমেস্টার শুরু হবে এখানে অনলাইনেই শুরু হবে তো সেই কারণে এখানে কনফিউশনটাও কম এবং যেহেতু স্টুডেন্টরা ইউনিভার্সিটিতে আসবে না দে আর এক্সপেক্টেড টু স্টে হোম এবং ওখান থেকে তারা ক্লাস করবে যে কারণে হেলথ কনসার্ন গুলিও অনেক কম আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে অনলাইনে সেটা মানে যেটা শামীমা ভাবে বলছিলেন যে শামীমা আপা বলছিলেন যে অনলাইনে যখন বাচ্চারা ক্লাস করবে সেটাও কিভাবে হবে তো এটা আসলে ইউনিভার্সিটি হোক বা স্কুল হোক এটা one of the three ways
the classes will be delivered. একটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি সিনক্রোনাস ডেলিভারি, সেটা হতে পারে, সেটা হচ্ছে একদম লাইভ ক্লাসের মতো হবে, যে ক্লাস টাইমে লেকচার দেয়া হবে বা স্কুলের যে অ্যাক্টিভিটি গুলো হয় সেগুলো হবে। আরেকটা হচ্ছে এসিনক্রোনাস ডেলিভারি, সেখানে ক্লাসের সময়ে কিছু হবে না, হয়তো ক্লাসের টিচার বা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ব্ল্যাকবোর্ডে বা স্কুল যে সিস্টেমে আছে সেই সিস্টেমে অ্যাসাইনমেন্টস এন্ড আদার থিংস আপলোড করে দিবেন। আরেকটা যেটা হতে পারে, যেটা ফর এক্সাম্পল আমি কন্ডাক্ট করব আমার ক্লাসগুলিতে, উইচ ইজ আ হাইব্রিড ডেলিভারি। সো এখানে সিনক্রোনাস একটা পজিশন থাকবে, আর একটা হচ্ছে এসিনক্রোনাস একটা, মানে সিনক্রোনাস একটা এলিমেন্ট থাকবে আর একটা এসিনক্রোনাস এলিমেন্ট থাকবে। সো আমার ক্লাসের পুরো 1.5 ঘন্টা ক্লাস না নিয়ে আমি হয়তো 1 ঘন্টা ক্লাস দেব, উইচ ইজ আ পার্ট অফ দিস সিনক্রোনাস ডেলিভারি, আর ওই হাফ এন আওয়ার ক্লাস দিব না, কিন্তু ওই হাফ এন আওয়ারের কাজগুলো আমি অন্য সময়ে স্টুডেন্টরা যাতে ফ্রি টাইমে করতে পারে সেভাবে দিয়ে দিব। আর ফাইনালি হচ্ছে যে যারা অনলাইনে থাকবে, সেটা স্কুলেই হোক বা ইউনিভার্সিটি হোক, এটা আসলে টিচার এবং স্টুডেন্টদের জন্য খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন, এন্ড ইটস এ ইউনিক সিচুয়েশন। আমরা যখন পড়াই তখন আমরা কিন্তু ক্লাসে বসে আমরা আই কন্ট্যাক্ট করে আমরা বুঝতে পারি যে কোন স্টুডেন্টটা বুঝছে বা কোন স্টুডেন্টটা বুঝছে না। এখানে এই জিনিসটা খুব কঠিন হবে করা, কারণ আমরা জুমের মাধ্যমে করি বা আমরা যেমন মাউন্ট রয়েলে গুগল মিটের মাধ্যমে ক্লাস নেব, এটা খুব কঠিন হবে, কারণ সবাই মোটামুটি ভিডিও বন্ধ রাখবে অথবা বন্ধ রাখবে, এটা একটা জিনিস। অ্যাট দ্য সেম টাইম স্পেশালি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের প্যারেন্টসদেরকে ইনশিওর করতে হবে যখন তারা স্পেশালি বাসা থেকে ক্লাস করছে, যে ওরা যেন ওই লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা পায়, ওরা যেন বেশি রিল্যাক্স না করে, এবং তারা যেন এরকম মনে না করে যে আচ্ছা এটা তো জাস্ট অনলাইনে হচ্ছে, আমি আমার হোমওয়ার্ক করলে করলাম, না করলে না করলাম। সেই জিনিসটা আসলে স্পেশালি স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের জন্য এটা প্যারেন্টসদেরকে ইনশিওর করতে হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আমি এখন আমাদের মাননীয় এমপিপি ডক্টর ডলি বেগমের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমাদের রিসেন্টলি মানে কিছু একদিন আগে রেশিয়াল নোট নিয়ে আমাদেরকে 15 পয়েন্টস কিছু অ্যাডভাইস দিয়েছেন আমাদের কনজারভেটিভ লোকাল গভর্নমেন্টকে। আপনি কি কিছু মানে আমাদের সাথে বলতে পারেন যে আপনাদের এনডিপি থেকে লিবারেল গভর্নমেন্টকে সাধারণত এই ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রামের জন্য কোনো সেফটি ইন্ডিকেশন দেওয়া হয়েছে কিনা, বা আপনাদের কোনো প্ল্যান আছে কিনা, এবং অন্টারিওতে আপনারা কি মানে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন যে আমরা হয়তোবা এখানে প্যারেন্টসরা কিছুটা ফলো করতে পারে? ধন্যবাদ ডলি বেগম। আর আপনার জন্য 5 মিনিটস। Thank you so much. Actually, there are few things that আমরা যখন মানে এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পরে যখন দেখলাম যে we had to close down school because of COVID, there are few concerns that were coming forward at that time. So তখন থেকেই আসলে আমরা কয়েকটা অ্যাডভাইস দেওয়া শুরু হয়। First, because education is provincial and it's under the jurisdiction of provincial government. So, for example, the Alberta government is taking care of these measures, and Rachel Notley, the official opposition leader there, same thing here in terms of Andrea Horvath, our official opposition leader. We have come forward with specific plans and specific recommendations, because we knew that. And I think it was Lubana Appa who was talking about the fact that we don't know the real impact that COVID-19 has on people, let alone on children, especially on children. We don't know how much of an impact it will have on their bodies and the spread. So there are a few things that experts told us. For example, the public health school of Harvard Chan. There was multiple experts across this province here, as well as in Canada. We heard about childcare versus in education. There are quite a few recommendations that came forward, and based on those expert ideas, as well as what we're hearing from parents and educators, আমরা আসলে এই plans গুলা, এই যে recommendations গুলা, we came, put those on the table. So before the House adjourned in Ontario, Parliament-এ আমরা একটা motion table করে, যেটা proposal ছিল, which focused on some of those things. And that was because, and we knew that keeping schools closed would have a huge amount of impact on not just
the students, but societal costs as well. We couldn't just leave schools closed. There are these kids will, we're talking about effectively learning, growing, we're talking about the way they socialize, we're talking about their health, we're talking about the level of poverty in certain communities, which means the food they get in these classrooms. A lot of, my community, for example, when school closed, it means that their lunches or their breakfasts were no longer there. We also are talking about the societal costs, which talks about parents and caregivers and how we have to make sure that the way we open up the economy has education and childcare a huge part of that. Because if that's not the case, then we're going to go back to another wave, and we're going to face a backlash in terms of what the impact will be. So our proposal, the NDP proposal, and I believe in terms of the different provinces, but in Ontario, I can speak specifically, we focused on a few things, which included classrooms. So making sure that the classroom safe, which is, having a smaller size classroom so that students can physically distance. Arekta chilo building er upore je amader buildings gulo they should be able to provide clean air, so that, going back to ventilation, for example, so that there is enough air flowing through. Another issue is making sure that the schedules of the schools allows for you to move around, so that a cohort gula safe bubbles হিসাবে থাকে। যখন আমি child care and early learning critic হিসাবে এখন যে সমস্যা আমরা ফেস করতেছি, which is about the transition from classroom to our childcare spaces. So there are kids, from a very young age to about 13 years old, who are in both childcare spaces or after school programming and in classroom. But imagine আমাদের এই বাচ্চাগুলা যদি একটা ক্লাসরুমে থাকে and they're in a bubble, but they go from multiple classrooms, they go into the same childcare space or same special programming, then that whole bubble breaks because they're not in the bubble anymore. So those things were not thought of at all. That was a huge problem. Our other problem chilo je activities niye, which was obviously the learning that you have. We are in the last moment of our discussion. Thank you very much. Actually, Dr. Lubana Ahmed, Dr. Tashfeen Hussain, Shamima Nargis, and Dr. Ali Ashraf Lashkar, and Amader Manoniya MP and Dolly Begum. Thank you very much for the important discussion today. Actually, we want to discuss more about this. Actually, we believe that all the students and all the parents have got some information on how the kids will be going back to the school. They should follow all the health restrictions and the all hygiene maintain and everything, all the health tips from each of the province. I believe that all over the Canada, the students are going back to the school. They should be safe, and all the parents should be safe at home. And also, thank you very much, actually, everyone to join today. And we will come back to again with another issues. And thank you very much, Dolly Begum, for having with us in this meeting. And thank you everyone. Actually, we are just having shorting of time. Dear viewers, আমরা আগামী রবিবার আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। জয়যাত্রা টিভি এবং জয়যাত্রা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এবং কানাডা টাইমসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ। Thank you so much.